Bersyukurlah kita tatkala kita dimudahkan jalan kita menuju Allah, dimudahkan oleh Allah jalan kita untuk menuju masjid-masjidnya Allah, terutama Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dimampukan oleh Allah bisa umroh, amin. Dimampukan oleh Allah bisa berhaji, amin. Itu rahmat dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما واسع في رزقك وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال. يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال ولك الحمد المنة والصرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول
bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramil a'immatin bihim yawirul ghaffar zambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh yudhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha, dan diberi hadiah di dalamnya, min asawirah, di antaranya hadiahnya dari asawirah, dari gelang-gelang, min dahabin, yang terbuat dari emas, walu'lu'a, dan terbuat dari mutiara, walibasuhum, dan diberi pakaian mereka, fiha, di dalam surga, harirun, dari sutra. Jadi ini janji Allah bagi orang-orang yang beriman, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Apa janji Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah bersungguh-sungguh yudhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin. Jadi Allah bersungguh-sungguh akan memasukkan orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, ke dalam surga. Jadi hidupnya akan bahagia.
bagi orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, pasti hidupnya bagaikan di surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, menyejukkan. Air itu lambang kehidupan, air itu lambang ilmu. Jadi kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, kita harus berilmu, kita harus punya ilmu. Beriman harus berilmu, beramal soleh harus berilmu. Jadi tidak sembarangan. Aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi nggak punya ilmu, tidak akan bisa. Imannya tersesat. Wa amilus soleh, wa amilus solehat, dan beramal soleh, tapi tidak punya ilmu, amalannya tertolak. Makanya kuncinya pada ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Mengaji. Mengaji inilah adalah wasilah untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga dengan ilmu ini iman kita akan bertambah, amalan-amalan soleh kita akan kita lakukan dengan senang hati untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ilmu kuncinya terdapat pada ilmu. Makanya mengaji. Mengaji suatu kewajiban. Namun bagi kita mengaji adalah suatu kebutuhan. Sama seperti sholat. Sholat kefarduan. Namun bagi kita orang-orang yang beriman, sholat itu merupakan kebutuhan. Tanpa sholat keringlah iman kita. Tanpa sholat tiada berakhlak hidup kita. Tanpa sholat gersanglah taman-taman keindahan dalam hidup kita. Ilmu seperti itu. Ilmu bagaikan air yang menghidupkan yang mati, menghidupkan hati yang mati. Ilmu bagaikan air yang menyuburkan tanaman, menumbuhkan bermacam-macam tanaman. Itulah ilmu. Makanya kita tatkala mengaji, niatkan sungguh-sungguh karena Allah, niatkan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah. Karena Allah sungguh-sungguh terhadap kita. Kita diciptakan oleh Allah karena Allah cinta kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup di atas dunia ini karena cinta Allah. Kita dipilih oleh Allah. Kita mendapatkan cinta dari Allah. Makanya kita diberi kesempatan hidup di atas dunia ini. Banyak orang tidak beberapa lama lahir ke atas dunia kemudian mati. Belum lahir mati. Namun kita sampai sekarang umur 20, umur 30, 40, 50, 60 masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati keindahan-keindahan dunia ini.
Bersyukurlah kita agar kita dibahagiakan oleh Allah dengan cara kita mengaji. Bersyukur kita diberikan iman oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Dengan keimanan itu kita bisa beramal soleh. Sebuah kebahagiaan bagi kita tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Suatu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat sujud di hadapannya Allah. Kebahagiaan hidup di dunia tatkala kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tandanya kita dipilih oleh Allah, tandanya kita dicintai oleh Allah, tandanya kita diberi rahmat oleh Allah. Makanya bersyukur. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk melakukan ibadah-ibadah dalam kehidupannya. Justru malah sebaliknya, mereka ingkar, mereka kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Kita bersyukur diberi kemampuan oleh Allah bisa qiyamul lail, bersyukur. Diberi kemampuan oleh Allah bisa tahajud, bersyukur. Diberi kemampuan oleh Allah bisa mengaji, bersyukur. Diberi kemampuan oleh Allah bisa infak, sedekah, bersyukur. Diberi kemampuan oleh Allah bisa umroh, bisa haji, bersyukur. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, kita akan sampai pada suatu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bersyukur kita sudah sampai di bulan Rajab. Bersyukur dengan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Bersyukur kita bisa berdoa kepada Allah dan doa kita diistijabah oleh Allah. Kita bisa disampaikan pada bulan suci Ramadan dan kita bisa memenangkan peperangan yang sangat besar di bulan suci Ramadan. Karena peperangan itu melawan diri kita sendiri. Karena peperangan itu melawan hawa nafsu diri kita sendiri, yang itu luar biasa besar, luar biasa beratnya, lebih berat daripada perang Badar. Makanya kita bersyukur diberi kehidupan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di bulan Rajab dengan kita meningkatkan sholat kita. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah bisa sampai pada bulan Sa'ban dengan kita memperbanyak puasa sunnah. Kita bersyukur diberi kedua-duanya oleh Allah. Diberi kesempatan beribadah di bulan Rajab, diberi kesempatan beribadah di bulan Sa'ban, yang insya Allah kita akan dimenangkan pada bulan suci Ramadan. Makanya bersyukur. Orang yang beriman kemudian bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, hidupnya akan bahagia. Hidupnya bagaikan di surga, sejuk dan menyejukkan, karena mengalir di bawahnya sungai, semua berlandaskan ilmu.
Jadi kalau ingin hidupnya bagaikan di surga, berilmulah, harus mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, orangnya sejuk dan menyejukkan, orangnya bahagia dan membahagiakan, orangnya sejahtera dan mensejahterakan. Itulah lambang dari surga. Dan surga itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yuhallawna fiha, dan di dalam surga Allah memberikan hadiah, di antaranya min asawir, dari gelang-gelang ini bagi seorang perempuan. Akan diberi gelang-gelang min dahabin, dari emas, walu'lu'a, mutiara atau permata. Karena surga bagi seorang perempuan itulah emas dan permata. Makanya bagi para suami yang ingin mendapati istrinya bagaikan di surga, bahagia hidupnya, belikan emas dan permata. Kalau istrinya sudah mulai capek, mulai meraju, ajaklah ke toko emasnya untuk dibelikan emas dan permata. Berubah sumbernya, berubah yang awalnya tidak mood, berubah menjadi bahagia. Makanya kalian harus sukses. Sukses itu diawali dengan kita mengaji. Karena tanpa mengaji, tanpa ilmu, tiadalah arti apa itu kesuksesan. Makanya tidak akan bahagia orang yang tidak punya ilmu. Karena beribadah, ibadahnya tertolak, sia-sia. Beriman, imannya tersesat, jauh dari Allah. Disangkanya dekat dengan Allah, ternyata hakikatnya jauh dari Allah. Makanya harus mengaji. Mengaji harus niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, agar ilmu yang ia dapat menjadi barokah. Kalau tidak barokah, bahaya. Cuma perasaannya aja dekat dengan Allah, namun hakikatnya jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, ilmunya tidak barokah. Apa yang terjadi? Semakin banyak ilmunya, namun ilmunya tidak barokah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, illa bu'dan, yang ia dapatkan tambah jauh dari Allah. Perasaannya dia sudah melakukan terbaik, perasaannya dia sudah dekat dengan Allah, hakikatnya bu'dan, jauh dari Allah. Wa libasuhum fiha harir, dan diberi pakaian mereka di dalam surga harirun, dari sutra. Sutra itu lembut. Lembut itu lambang akhlakul karimah. Jadi orang yang dijamin surga oleh Allah hidupnya, akhlaknya lembut, akhlaknya akhlakul karimah, perkataannya lembut, perkataannya baik, suka menolong orang, suka membantu orang. Itulah libasuhum fiha harir. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Lembut akhlaknya, lembut perkataannya. Itulah ahli surga. Wahudu ila thayyib, wahudu ila thayyib,
dan mereka ahli surga ini diberi petunjuk oleh Allah ila thayyib, kepada kebaikan, perkataannya baik, akhlaknya baik, hidupnya baik, minal qaul, dari perkataannya, perkataannya tidak pernah menyakiti orang, perkataannya lemah lembut, sejuk dan menyejukkan. Wa hudu ila siratil hamid, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah ila siratil hamid, kepada jalan yang lurus, jalan menuju kemuliaan. Itulah orang-orang yang beriman, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Hidupnya bagaikan surga, pakaiannya terbuat dari sutra, diberi perhiasan dalam hidupnya, mempunyai gelang-gelang emas dan permata, diberi petunjuk oleh Allah dalam kebaikan, terutama dalam perkataannya. Makanya orang yang beriman kepada Allah pasti perkataannya baik. Kemudian wahudu ila siratil hamid, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan menuju kemuliaan. Namun sebaliknya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka. Siapa contohnya orang kafir ini? Apa yang diperbuat oleh orang kafir ini? Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi an sabilillah, dari jalannya Allah. Orang mau berbuat kebaikan dihalang-halangi, orang bangun masjid dihalang-halangi, orang berdakwah difitnah, dijelek-jelekan. Wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram, dan mereka menghalang-halangi dari orang menuju masjidil haram, menuju masjid-masjidnya Allah. Jadi orang yang kafir ini sukanya menghalang-halangi, karena mereka tidak bisa berbuat kebaikan, dan juga mengharap orang lain juga tidak bisa berbuat kebaikan. Itulah orang kafir. Dirinya tidak mendapatkan petunjuk, bagaimana orang lain juga tidak mendapatkan petunjuk. Itulah orang kafir. Sudah menutup hatinya dari petunjuk Allah, menginginkan orang lain sama seperti dirinya, juga tertutup hatinya dari petunjuk Allah. Na'udzubillah. Ada orang seperti itu banyak. Lihat pada diri kita. Tatkala melihat orang lain bahagia, lihat dalam diri kita. Apakah hati kita juga bahagia tatkala melihat saudaranya bahagia? Itulah PR buat kita. Itulah pertanyaan buat kita. Tatkala saudaranya mendapatkan kebahagiaan, tanyakan pada hatimu, apakah hatimu juga ikut bahagia atas kebahagiaan saudaramu? Itulah PR buat kita. Apakah kita lah orang-orang yang kafir itu? Tatkala ada orang berbuat kebaikan, apakah kita mensupportnya atau bahkan sebaliknya menghalang-halangi? Kalau kita sampai menghalang-halangi, kitalah kafir yang sebenarnya. Ada orang mau berbuat kebaikan, kebajikan, dihalang-halangi, itulah kafir yang sebenarnya. Ada orang menyuarakan kebenaran,
dihalang-halangi, itulah kafir sebenarnya. Mencari jalan agar kebenaran itu bungkam, tenggelam, itulah kafir yang sebenarnya. Haknya orang kok diaku-aku, haknya orang kok mau dirampas, itulah kafir yang sebenarnya. Menghalang-halangi orang menuju Masjidil Haram, menuju masjid-masjidnya Allah, itulah kafir yang sebenarnya. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang yang berjalan menuju Allah. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang yang menuju masjid-masjidnya Allah. Kalau sampai kita menghalang-halangi orang yang berjalan di jalannya Allah, orang yang berjalan menuju masjid-masjidnya Allah, kitalah kafir yang sebenarnya. Makanya itu bersyukurlah kita tatkala kita dimudahkan jalan kita menuju Allah, dimudahkan oleh Allah jalan kita untuk menuju masjid-masjidnya Allah, terutama Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dimampukan oleh Allah bisa umroh, amin. Dimampukan oleh Allah bisa berhaji, amin. Itu rahmat dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Kita dimampukan bisa umroh, bisa haji, jangan sia-siakan. Kita itu dipilih oleh Allah. Jangan sampai Allah kecewa terhadap kita. Luar biasa istimewanya Masjidil Nabawi, luar biasa istimewanya Masjidil Haram, luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salati fi ma siwahu." Barang siapa yang sholat di masjidku itu lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya. Sholatun fi masjidi hadza, Kanjeng Nabi menunjuk siapa orang yang bisa sholat di masjidnya sendiri itu lebih baik dari 1000 sholat di masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Di riwayat lain, sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholati fi ma siwa illa Masjidil Haram. Siapa yang sholat di masjidku lebih afdal 1000 kali daripada sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sholatun fi Masjidil Harami, dan sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholati fi ma siwahu. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 sholat di masjid lainnya.
Jadi kata Rasulullah, kata Kanjeng Nabi Muhammad, siapa orang yang bisa sholat di masjidnya, maka ia akan lebih baik mendapatkan kebaikan 1000 kali lipat daripada sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, itu lebih afdol, lebih baik 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Makanya bersyukur kepada Allah tatkala kita dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan umroh, untuk bisa melaksanakan haji, karena kebaikan-kebaikan oleh Allah dilipat gandakan, keberkahan oleh Allah dilipat gandakan, sehingga hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Hidupnya bahagia dan membahagiakan, wajahnya sejuk dan menyejukkan, hidupnya sejahtera dan mensejahterakan. Wal Masjidil Haramil ladzi, dan Masjidil Haram, siapa-siapa orang yang menghalang-halangi ansabilillah, dari jalannya Allah, dan juga menghalang-halangi menuju Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu, padahal Masjidil Haram itu alladzi ja'alnahu linnas, yang dijadikan oleh Allah Masjidil Haram itu linnas, bagi manusia, sawaan, sama. Al-Aqifu, bagi orang yang mukim, bagi orang asli, penduduk sana, penduduk Mekah. Sawa'anil aqifu fihi, sama, perlakuannya sama bagi penduduk Mekah wal badi, dan juga pendatang, pengunjung, sama, mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah. Kenapa kok kita menghalang-halangi? Makanya PR bagi kita, pertanyaan bagi kita, tatkala orang lain bahagia, apakah hati kita juga ikut bahagia atas kebahagiaan mereka? Wa may yurid fihi bil hadin, dan barang siapa yang menginginkan di dalamnya, di dalam Masjidil Haram, bil hadin, dengan berbuat kejahatan, bidulmin, dengan kezaliman, apa yang akan mereka dapatkan? Nudhihu, Allah akan rasakan kepada mereka min adzabin alim, dari azabnya Allah yang pedih. Jadi tatkala kita menghalang-halangi orang menuju Allah, menuju Masjidil Haram, lambang masjid-masjidnya Allah, berarti mereka menginginkan kejelekan, kejahatan, dan kezaliman. Pasti orang itu nudhihu min adzabin alim, akan dirasakan kepada mereka, akan ditimpakan kepada mereka min adzabin alim, dari azabnya Allah yang pedih, yaitu neraka. Hidupnya bagaikan neraka, menderita hidupnya, dirundung kesedihan hidupnya, tidak ada pancaran kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalannya Allah, menghalang-halangi orang lain menuju masjid-masjidnya Allah. Hidupnya bagaikan neraka, hidupnya pasti sengsara, hidupnya pasti menderita, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Makanya hati-hati tatkala kita melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah,
kita ikut bahagia, ikut senang, karena hakikatnya itulah kita. Namun apabila sebaliknya, tak kala orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah, kemudian kita sedih, kemudian kita menderita, tandanya kita ada penyakit di dalam hati kita. Itulah hasad, itulah dengki, itulah penyakit hati. Bagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit hati, yang tidak bahagia tatkala saudaranya bahagia, nutikhu min adzabin alim, akan ditimpakan kepada mereka, akan dirasakan kepada mereka min adzabin alim, dari azabnya Allah yang pedih. Sengsara hidupnya, menderita hidupnya, melihat orang lain bahagia, dia menderita. Melihat orang lain diberi keluasan rezeki, dia sakit hati. Melihat orang lain usahanya berjaya, dia menderita. Jangan sampai kita mempunyai penyakit-penyakit hati yang menutup hati kita dari petunjuk Allah, yang menyebabkan wasilah tertutupnya hati kita. Jangan sampai penyakit-penyakit hati tumbuh subur di dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita terhindar, terbebaskan dari penyakit-penyakit hati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.